ಆತ್ಮೀಯ H16 ನ್ಯೂಸ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮವ MI ಅಥವಾ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜೋತಾವಾರ್. ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ತಾವು ದಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ವಿಶೇಷ ಈ ಮೊದಲನೇ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಮಾನಿಟ್ರಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಅದು ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಅವ್ರೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಫಿಟ್ ಇನ್ ಆದರೆ ನಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೇನು ನಮಗೆ ಆ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಅವಕಾಶ ಬಂದಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇದು, ಅದನ್ನು ಮೋಡನೂ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಮೋಡನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ, ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಅಂಥ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸು ನಮಗೆ ಬಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ವಿಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಇಟ್. ಅದೇ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಈಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸೋಯಿಂಗೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ನೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಾದರೂ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಲೇಟ್ ಸೋಯಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಲೇಟ್ ಸೋಯಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರಲ್ಲ, ಲೇಟ್ ಸೋಯಿಂಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಪ್ರಿಕೇರಿಯಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಮುದಾಯ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅದು ಎ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಈಗ ಸೌಂದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅವ್ರಿಗೇನು ಸೂಚನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಇರೋದಕ್ಕೆ ತಂಗೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಏನು ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಆ ಹಣನ ಅಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಾದರೂ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಆಡಳಿತ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆನಂತರ ಅವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. मिशन को रेखांकित करती है। नए कीर्तिमान स्थापित करने के लिए एफपीओ के माध्यम से उन चुनौतियों को किसान भाई बहनों एक बार ताली बजा के सरकार के इस प्रयास का अभिनंदन कीजिए। लेकिन केवल एमएसपी नहीं, आवंटन भुगतान योजना भी यहाँ लागू है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए 17-18 में आवंटन भुगतान योजना मैंने शुरू की थी। लेकिन हरियाणा में तो आप बागवानी फसलों पर, सब्जियों पर, फलों पर आप भावांतर देके किसान को उसके पसीने की पूरी कीमत देते हैं। मेरी फसल मेरा खेत मेरा ब्यौरा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, मेरा पानी मेरी विरासत जैसे अनेकों बहुत महत्वपूर्ण काम हरियाणा कर रहा है। इन सब प्रयासों के लिए मैं भारत सरकार की ओर से भी हरियाणा को बधाई देता हूं, मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। देश के कई राज्यों से वो हरियाणा से सीखने की जरूरत है। मैं आपको भी बारंबार प्रणाम करता हूं। हरियाणा के मेरे बहनों और भाइयों, अद्भुत प्रदेश है हरियाणा, यहाँ दूध दही का खाना, देशों में देश हरियाणा। क्या बात है हरियाणा की। हरियाणा एक तरफ यहाँ देश के अन्न के भंडार भरता है। आज कहते हुए गर्व है कि किसी जमाने में अमेरिका से लाल गेहूं मंगाना पड़ता था हमको। आज हरियाणा जैसे राज्यों के प्रयास से देश के अन्न के भंडार भरे हैं। चावल में तो भारत दुनिया में नंबर 1 हो गया है, चीन को हमने पीछे छोड़ दिया है। Creating a vibrant environment where unity in diversity is experienced by students every day. Such interactions enrich learning and strengthen the bonds that unite our nation. Dear students,
celebrate your achievements today, I urge you to pause for a moment to remember the people who made your journey possible. Your success is the result of your own hard work, but it has also been shaped by the sacrifices of your parents, the guidance of your teachers, and the support of society. Therefore, you have a responsibility to give back to the society. Whether you become entrepreneurs, generating employment, scientists, driving innovation, public servants working for the people, or philanthropists serving society, let your learning become a source of strength for the underprivileged. At the very first page of graduation, you occupy a unique place in the journey of this university. The reputation of this institution will be shaped by your achievements, your conduct, and your contributions to society. Wherever life takes you, you should remain connected to this institution. You are the ambassadors of this university. You are entering a world that is changing at an unprecedented pace. Technological advancements are transforming every sector. In such a rapidly changing world, learning cannot and should not end with acquiring a degree. ಮದುವೆಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು? ಶಂಕರಪ್ಪನವ್ರ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಈರಣ್ಣ. ಇವಾಗ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರು ಅವಾಗೇನ ಜವಾಬ್ ಚೆಕ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ವೆಂಕಟ ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನೆನ್ನೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು 30 days ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ 6 ವೋಟರ್ಸ್ ಇರೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ನಾನು 2 ವೋಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ದು ಮತ್ತು ನಂದು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವರು ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೊಗೊಂಬರೋಕೆ ಹೇಳಿದರು, ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಎಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ಯಾರ್ದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಲ್ವೋ ಅವ್ರು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಕೆಲವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅವರು ಈಗ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕೂ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎರಡನೇದೇನೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಬೋದು. ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾವಚಿತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ, ಓಲ್ಡ್ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಭಾವಚಿತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗೇನು ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಅವರು ಭಾಗಸಂಖ್ಯೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಕೊಟ್ಟು ಇವಾಗ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಈ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗೆ ಸರ್ ಬಂದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಫಾರ್ಮ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಸರ್ ಕೈಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮದು ವೋಟರ್ ಐ ಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಆಶಾಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಂಡುಹಿಡಿತದ ಯಾವುದು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಹುಮತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಷ್ಟ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಹೊರಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮನೆಯೂ ಹೋಗಿ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಹಚ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮನೆ ಮುಂದೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಈ ಥರ ಇದೆ ಈ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 2 ಫಾರಮ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, 2 ಫಾರಮು ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ವರ್ಷುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಈ ಗ್ರಾಮದ BLO ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 800 ಮತಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಒಂದು ಮತದಾರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು 36/2026ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ BLO 2 BLA 2ಗಳನ್ನು ಕರೆದು ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲನೇ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮೈಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಲಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸುಮಾರು 60 ಫಾರ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಹಂಚಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಒಂದು 15-20 ಫಾರ್ಮೆಟಸನ್ನು ತಂದು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಿರಿ, ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿದಿರಿ. ಅದು ನಿಮಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತು?
ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ. F16 ನೀವು ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಸತ್ಯದ ಕೈಗನ್ನಡಿ ವಂದನೆಗಳು.